صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سر؟ بہت اچھا ٹاپک لیے بیٹھا تو لوگوں کو جی اچھے سے سمجھا جہاد کرنا چاہیے تم جیسے کافروں کے لیے. اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بچے اچھے سے جہاد سمجھنے لگے. اللہ کرے کہ ان کے دماغ میں آئے تم جیسے کافروں کی گردن کاٹ دے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ تو جہاد ہے, تم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو تمہارے خلاف جہاد تو ہوگا. ہاں جہاد ہے, ارے جہاد ہے یار تیرے کو نہیں پتا یار. جہاد ہے جو اسلام کے خلاف کام کرے گا اس کی گردن کاٹے گی. نہیں مجھے مسئلہ نہ بتا بھائی, مجھے تیرے سے کیا پتا. ہاں ہاں نہیں ہاں سن تجھے کچھ نہیں پتا میرے بچے, تجھے کچھ نہیں پتا. جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے جہاد کرو سمجھ گیا. ہاں ہاں تو اور کیا ہے. ہاں نہیں یہ جو جہاد ہو رہا ہے یہ جو جہاد کا مسئلہ اگر چپ رہ کے بات سن چپ رہ بھی سمجھ گیا. جہاد کیا ہے, جہاد یہ ہے اگر ہم پہ کوئی نقصان کرے گا اس کے لیے اگر اس کی گردن بھی کاٹنی پڑے نا وہی جہاد, کیونکہ وہ ہم پہ حملہ کر ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. اور یہ جو یہ بتا رہا ہے نا کہ کافی لوگوں کو لوٹ آئے, بھائی میرے علاقے میں کوئی آئے گا تو وہ کچھ بھی ہو اس سے جو بھی ہاتھ لگے گا لوٹ لوں گا مار دوں گا, کیونکہ وہ میرے علاقے میں میرے قانون کو توڑ رہا ہے اور میرے حساب سے نہیں چل رہا. سمجھا. یہ جو امریکن آئے تھے نا سن یہ جو امریکن آئے تھے نا افغانستان میں یہ تو سوچتا ہے کہ یہاں کے اسلام کو ختم کر دیں گے. سب کچھ چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے افغانستان میں, سب کچھ چھوڑ کے گئے, پیسہ بھی چھوڑ کے گئے, ہتھیار بھی چھوڑ کے گئے, امر کر بھی. ہاں تجھے تو کچھ پتا ہی نہیں کیونکہ تو غلام آدمی ہے نا, تمہیں جہاد کا کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. نہیں میں تو تجھے صحیح بتا دیا, تم سمجھ نہیں رہے میرے بچے کو, اچھے سے سمجھ جاؤ. ان کافروں کو سبق سکھانا ہوگا جو اسلام کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کو تو جب تک مارو گے نہیں جب تک اللہ خوش نام کا میننگ کیا پیس ہے. اچھا تو ہندوستان سے ہے, ہندوستان سے ہے تو جو بھی تو ایسے بکواس کر رہا ہے کیونکہ تجھے دین تو پتا ہی نہیں. دین تو تم نے بس وہ کیا نام ہے تھوڑا موبائل پہ اسٹیٹس لگا رکھا ہے بس یہی ہے. ارے سن تمہیں کچھ نہیں پتا. سن ارے سن تو لے یار, سن تو لے مطلب یار بولنے چلے جاؤ گے. سن تو تم رہے بس بکواس کر دے. نہیں میں جگہ نہیں رہا, تم بکواس کر دے ہو, تمہیں کچھ پتا نہیں. پہلے اچھے سے جہاد کے بارے میں پڑھو, جہاد کیا ہے. جہاد مطلب کہ سن تمہیں کوئی مارے جائے گا تم پیس پر ہو جاؤ, نہیں تمہیں کوئی مارے گا تو مجھ سے پیار محبت دکھاؤ گے. یہ سکھایا ہے تمہیں اسلام. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا اس کو مارو. قرآن میں لکھا ہے ہاں بالکل بالکل ماریں گے, کوئی نقصان بچائے گا. گردن پہ وار کرو. اگر وہ اگر تجھے پتا ہے تو یہ ایڈم بیٹھ کر ایڈم بیٹھ کے یہاں نبی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے, اس کے لیے کیا ہے پھر. نہیں اس کے لیے کیا ہے جو یہاں نبی کے بارے میں بدتمیزی سے بول رہا ہے اور بھی سب حرام خور بول رہے ہیں, ان کے لیے کیا سوچا تم نے. غلط تو ہم کر سزا رہے ہیں نہیں دے انہیں سکتے تو نا. انہیں پیار سے سمجھاؤ گے, پیس سے سمجھے گے. یہ تو ایجنٹ ہے آر ایس ایس کے اور یہودیوں کے. کوئی عام بندہ نہیں مار سکتا کسی کو بھی. نہیں ان کے لیے کیا سوچا تم نے. برو میں بولوں, کوئی بھی ساری بات میں نہیں لے گا. حفیظ بھائی بولوں. ارے تمہیں کچھ نہیں پتا, تمہیں کچھ نہیں پتا. ابے بھائی تجھے کچھ نہیں پتا, تو جا. اس کے لیے کیا سزا ہے میں بتاؤں. اتنی پبلک گھیر رہی ہے تجھے, نفیس تجھے بھائی کچھ اس نہیں کے لیے پتا کیا سزا ہے میں بتاتا ہوں. نفیس بھائی اس کے لیے یہ کیا بندہ سزا ہے میں بتاتا ہوں. ہاں اسلامی سرئی ہے ہاں وہاں ہاں بول بھائی بول. قانون, ہم لوگ سزا نہیں دے ہاں سکتے. قانون سنا دے گا قانون جو بھی ہے. فوج سزا دے گی. اس کا سزا ہاں اس کے قتل ہے, سارے سوالوں کے جواب قتل کیا دے جائے گا. گا. اس کے اچھا سارے سوالوں کے ایڈم جواب دے سیکر کو قتل کیا جائے گا, اچھا اچھا لیکن اچھا. ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہاں فوج دے گی, وہاں کا کیوں قانون کیوں دیکھے گا. کیوں اسلامی شرعی ہے.
भाई कुरान में लिखा है अल्लाह की कहाँ इताअत की करो, फौज रसूल की देगी? इताअत करो, अपने हुक्मरान की इताअत करो। कुरान में तो लिखा है ना, अपने हुक्मरान की इताअत नहीं करो, नहीं, रसूल की, अल्लाह की। कौन? हुक्मरान हम लोग का हाँ इंडिया में बोले मोदी है, हुक्मरान कौन है? मोदी उसको सजा देगा। हाँ हाँ, तो अगर मोदी इस्लामिक स्टेट जो है होती, शरीयत अगर को मानता अगर है। अगर अगर सऊदी अरबिया या दुबई में होती है तो इसका सर कलम होता है एडम सीकर का, इसी वजह मुंह में चट्टी पहन के घूमता है ये। हाँ हाँ, तो बस तो ये क्योंकि यहाँ नहीं इसलिए नहीं, बोल रहा है गलत क्योंकि गलत यहाँ लिया पे है, लोकतंत्र कोई है। नहीं है ना, कोई पता ये नहीं बता यहाँ रहा है आपको, लोकतंत्र है। उसने अपनी सुन, तारीफ भी पड़ी है। भाई आप आपको पहले इस्लाम सवाल को का जवाब गलत देना समझे है, हो भाई, बाद में जो भाई भी होगा इस्लाम देखा जाएगा। इस्लाम को गलत समझे ब्रो। आप आवाज ही नहीं समझ आ रही। आप नॉन नहीं नहीं, मेरे को तो बेहतर कोई समझे नहीं होगा, पर तुम नहीं समझे भाई, तुम नहीं समझे अभी इस्लाम को अच्छे से। पहले सबसे पहले अल्लाह का दीन शरीयत को लागू करो, और इन जैसे चाहते नबी काफिरों को को जो कत्ल नबी आम के खिलाफ जिंदगी बोले में उनको सबक, क्यों और नहीं, कौन उनको करेगा? कत्ल कर हाँ पता है, उसे पता है, कोई कानून और स्पेशल आएगा? हुक्मरान करेगी, कोई स्पेशल आएगा? कानून और हुक्मरान करेगी। मुझे बता रहे हैं, नहीं इस्लामी नहीं मुझे कानून भी होती जाएगा। है, इस्लामी नहीं कानून नहीं, होती है। सुन सुन, हर कोई इस्लाम का अल्लाह के पीस है, लिए अगर जिहाद हर कर कोई, सकता है, कोई भी मोमिन हो, कोई भी मोमिन हो, जब कुरान में लिखा है कि उसके अल्लाह लिए की इताअत जिहाद करो, करे रसूल जाए, की इताअत करो, किसी हुक्मरान खास की के इताअत लिए नहीं करो, है। तो आप कुरान के खिलाफ जाओगे? अरे कुरान तुम के खिलाफ जाओ। बकवास करते रहते हो, कुरान में तुम्हें दीन का पता कुरान में नहीं। लिखा है कि मौलवियों से नहीं, जाके पूछो जिहाद क्या है, वो अल्लाह तुम्हें की अच्छे इताअत से, करो, रसूल की तुम्हें इताअत ये करो, मौलवी अपने हुक्मरान समझाएंगे। की इताअत करो। तुम अभी शायद मोबाइल से ये जो ये दिखाता है ना, गूगल से सुनना डॉट कॉम, ये फलाना ढिमकाना, हाँ, वो एडम अच्छे सीकर से भाई जाके करता है, कुरान को वो पढ़ो, एडम समझो। वो एडम सीकर भाई हाँ, करता है, अरे हम लोग भाई अच्छे नहीं, से ये काफिर दुश्मन है। पढ़ते हैं। भाई नहीं, ये भाई काफिर नहीं, एडम दुश्मन है सीकर तुम्हारा। काफिर करता है। इसे हाँ भाई भाई क्यों दुश्मन बोलते है, हो? मैं तो कुत्ते मान हो रहा हूँ तुम, दुश्मन है, कुत्ता। कुत्ते भी बोलूंगा। हाँ, तो इन जैसे दुश्मनों से होशियार रहो, और इन्हें ढूंढो और इन्हें सबक सिखाओ। हर मुसलमान भाई पर सबक जिहाद फर्ज है, ब्रो ब्रो, सबक समझे? सिखाना हम लोग दुश्मन के यहाँ, नहीं है। जो काफिर सबक जो सिखाना हम लोग काफिर के हमको हाथ में नहीं निकाले, है। हमारे घर से बाहर ना निकाले और हम पर जुल्म ना करे, तो अल्लाह उनको जो जो इंसान की तरह है, उसका अच्छा बिहेवियर करने का तो नहीं रुकता। अरे यार, विश्वास भी किया तो भाई मैं आप कल अगर कह सवाल रहा हूँ कर, किसी को भी नुकसान पहुंचाओ, हाँ तो वो ये बोलना जैसे मेरे कुत्तों के लिए ये कह कह रहा रहा है हूँ, कि सूरों के लिए। ये जो ये आतंकवादी भाई हम बोल मैंने लोग रहा नहीं कब कर कहा सकते। तुमसे हर किसी को जाकर नुकसान? भाई हाँ, ये ये बोलना पहली बात जो इस्लाम के खिलाफ काम करता है उसे सबक से, तो ये तो बोला यार, तो मेरी समझ में इस्लामी नहीं आया, कानून तो मैं क्या कर भाई, सकूं? मेरी बात ऐसा अलग लग रहा है ना, भाई मेरी बात भाई ऐसा गलत हैं? लग रहा है, ये तो बोल रहा है। अरे यार कौन है भाई, मतलब नॉन क्या, मुस्लिम है एक भाई, आदमी बोलो ना। इस्लाम का गलत जिहाद पेश करता है। अकबर अपने नफ्स से जिहाद करना है क्या? जिहाद अकबर जो है अपने नफ्स से जिहाद करना अच्छा। है। सबसे हाँ बड़ा तो जिहाद है, हाँ नफ्स से जिहाद करना है, हाँ, गलत हाँ, कामों तुम से बस रोकना, तुम वही तेजी से कर सकते हो, और इससे जिहाद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो भी जिहाद नहीं कर मारूफ सकते। का हाँ अमर करना है, मारूफ का अमर करना है, मुनकर से तुम रोकना वो भी है। नहीं कर पा रहे, तुम लोग वो भी मैदानों नहीं में कर पा रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। मैदानों में नहीं भाई नहीं, वतन आपका के बंदा तुम तो मैदानों में शरीयत को फॉलो ही नहीं सच्चाई करते। करना है। नहीं एडम नहीं, भाई आपका तुम बंदा है, शरीयत को क्या फॉलो ही नहीं करते। तुम तो बाकी वो जो पकड़ते हो जिससे अमन वालों तुम्हें के सेफ्टी जो मिल अमन जाए, वालों के और इससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जो अमन अरे वालों से भाई झगड़े एडम भाई मजा ले रहा उसके है। शान को तोड़ना है, ये जिहाद है। नहीं ये लोग नहीं लड़ नहीं, तो तुम तो जिहाद इस्लाम एक जिहाद तरह सबसे से करने नफ्स बड़ी लायक से हो ही ताकत जिहाद नहीं है। करना है। बच्चों, तुम जिहाद कर ही नहीं सकते। आइडम सीकर तो गू खाने तुम वाला है, वो क्या बच्चों, बोलेगा? तुम वहाँ वो तो उस काफिर है, वो रास्ते पे तो कुछ जन्नत के चलते हो हलाल है। जहाँ तुम्हें कोई उनको थोड़ी नुकसान ना ना हो। हलाल हराम का फर्क है। अच्छा एक सवाल, हाँ नहीं, ये तो हला काफी है, अजीज भाई आप कहाँ से हो? पर आप तुम कहाँ से? समझो बात। मैं मैं अफगानिस्तान से हूँ, बताया तो यार, तुम मेरी बात पे हाँ यकीन क्यों नहीं करते? ISS हैं? ना क्या ब्रो, क्या 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 बोल रहे ISS हो? वाले हो ना? नहीं नहीं, ये तालिबान को इन भी लोग भूल से बोलो, गया, इन लोग तालिबान निकाह तो कैसे करते पूरी हैं जब इन दुनिया लोग का में कोई खा वतन रहे नहीं है हैं। तो? तालिबान ये नहीं है, नफीस, तालिबान सही है, इन लोग से बताओ, इन ISIS लोग निकाह कैसे करते हैं? इन लोग का जब रबी ही नहीं है तो हैं? इन लोग निकाह कैसे करते हैं? इन लोग हलाल के या क्या हराम के, कौन ये है? पहले साबित करके बताओ। अब एडम ये सीकर हरामी का है, नहीं, चीजें तो क्या इनसे बोल रहे कैसे हो यार, जिहाद मेरी किया किसी जाएगा? बात समझ में नहीं आई। एडम सीकर का है भाई जीसस। एडम सीकर गया, एडम सीकर की पिछवाड़े में मर गया अल्लाह, होगा साला। हवा हवा हवा। अरे यार हाँ,
یہ साले कुत्ते कुछ दिन के लिए ही है, बस कुछ दिनों में जल्दी इनका इंतजाम हो जाएगा. ये साहिल जैसे भिड़वे ये सब इंशाल्लाह इनका टाइम बहुत नजदीक आ रहा है. भाई आप इस्लाम को गलत दे सकते नफीस नफीस नंबर साहब, यहाँ पे जो है ना कोई भी बेगैरत नहीं है. चुप कर जाए, कोई भी बेगैरत नहीं है सुन रहा है, यहाँ पे ना. एक बंदा मक्की बता रहा है और एक मदनी है. वो मदनी इस्लाम बता रहा है, वो मक्की बता रहा है. अच्छा मतलब कोई आमना सामना नहीं भैया, है, पूरे हराम का हराम, आपको कोई वापस रब नहीं है, कोई कुरान इन लोग हदीस का पढ़ने की जरूरत है. जात पात नहीं, सब अरे हराम अपने का मुंह में रसगुल्ला डाल के चुप हो जाओ. धान हो गई है पूरी. रखो लो. अच्छा भाई सब चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ, कुछ कोई बोलना चाह रहा है. और नफीस भाई, सिंपल सी बात ये है कि वो भी हरामखोर नहीं, वो सिर्फ वो अमन की झूठी बातें कर रहा है जो आपका रसूल मक्का में किया करता था, और आप वो बातें कर रहे हो जो आपका रसूल मदीना में किया करता था. अबे साले तू बहुत दुश्मनी निकल यहाँ से. ये साला झूठ फैला रहा है. ये जो ए नाम से क्या है, ये आर्यन क्या है, ये आयान. ये साला ये सारे ना सीधा नॉन टोली मुस्लिम हो, का एडम भाई दोनों नॉन मुस्लिम हैं, दोनों को आप निकाल दो. हाँ भाई, तू जन्नत में देवबंदी भी तुम करो, जहन्नुम में तुम दोनों जाओ, एक्स मुस्लिम सारे जन्नत में. ठीक है. अबे एडम जोकर है ये. तेरा रसगुल्ला भी जोकर था, सही कह रहा है. तेरा रसगुल्ला ज्यादा बड़ा जोकर था. तौरात मंसूख नहीं हुई है इसकी बाइबल के हिसाब से. इसकी बाइबल के हिसाब से तौरात मंसूख नहीं हुई है. मैं बता दूं रेफरेंस तो ये भाग जाएगा. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19. उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट ने बोला है मैं पहले के प्रॉफिट के लॉ बाइबल जिस हाँ उसी के हिसाब से अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करा है अमेरिका ने, सारी कंट्रीज तबाह कर. अबे ओल्ड टेस्टामेंट में मान के तबाह करा है सबको, और इनकी यजुर्वेद के ये जो पाठ डाल खत्म कर दे सारी बातें लिखी. और ये आर के जो आतंकवादी लोग हैं, अभी त्रिपुरा में ही मस्जिदें जलाई हैं इनके आतंकवादियों ने अच्छी बात है. पिछले साल की. हाँ अबे हाँ नेट पे सर्च कर तुझे पता हर चलेगा. धर्म में वी कैन सी गॉड, हर धर्म में वी कैन सी गॉड, बट इस्लाम कांट, बिकॉज और ये जो ये जो मालिक गॉड है, बाकी ये लोग जितने ये गॉड है ना, जो बोलता है ना, ये जो लूट बोलता है कि एडम थिकर, इसकी बुक ऑफ नंबर्स. ओके तो जनाब हमने देखा कि 15 मिनट में तमाम जहादियों ने हर किस्म का जहाद एक्सपोज किया. उसके बाद ये लोग आगे युगरवेद पे और बाइबल पे और इन तमाम चीजों पे. देखिए मैं एक इंटेंशनली यहाँ पे खामोश था कि रीजन था एक. देखिए हुआ ये इस स्ट्रीम में हमारे पास 2 मक्कन मुसलमान आए जो कि तादाद में कम है. वो अमन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. मोहम्मद जब मक्का में था तो वो इसी तरीके से अमन फैला रहा था. 13 साल तक मोहम्मद ने लड़ाई नहीं की. क्यों नहीं की? इसी वजह से नहीं की क्योंकि वो ताकत में कम थे. देखिए मैं अभी आपको आज ये तमाम बातें बताना चाह रहा था, लेकिन वो बातें जो हैं हमारे इन भाइयों ने एक्सपोज कर दी हैं, लिहाजा मैं थोड़ा सा स्किप फॉरवर्ड करूंगा. मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 11 में, जो कि आज हमने दिखानी थी, लेकिन जरा मैं थोड़ा सा इसको स्किप फॉरवर्ड करके पहले जा रहा हूं. जो हमारे मोमिन आए थे उनके ऊपर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं, दोबारा अपने कॉन्टेक्स्ट को जारी रखेंगे. ये देखिएगा यहाँ पे अल्लाह कहता है जब इसने तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर है, तुम नहीं, ये असल में ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये 11 का नहीं है, ये 12-13 का है. लेकिन तफसीर इब्ने कतीर जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से, मैं इसको 15 पे लेके जाता हूँ, जरा आसान करता हूँ, क्योंकि इब्ने कसीर की बजाय मैं आपको कुर्तबी से दिखाता हूँ कि 15 नंबर आयत पे ही लिखेगा. इब्ने कसीर 13 से शुरू होता है और 15 तक पहुंचता है. ए अहले ईमान, जब मैदान में तुम जंग कर रहे हो कुफार से तो इनसे पीठ ना फेरना. यहाँ पे अल्लाह एक बड़ी मजेदार बात करता है कि आपके अदबार यानी कि बुंड, दुबर की जमा है, दुबर कहते हैं पिछवाड़े को,
ٹھیک ہے, دوبر کی جمع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دوبر سے سیکس کرنا حرام ہے یا حلال ہے, اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی تھی. اللہ کہتا ہے بن دکھا کے میدان سے مت بھاگنا. کوائٹ فرینکلی اللہ یہ لکھ رہا ہے, اس کو یہ اردو میں بڑے اچھے طریقے سے پیٹھ دکھاتے ہیں. اصل میں اللہ کہہ رہا ہے بنڈ دکھا کے نہ بھاگنا. اے اہل ایمان والو, جب کفار سے مقابلہ ہو تو بن دکھا کے نہ بھاگنا, ادبار بن دکھا کے. اچھا, اس کے اندر جو 7 مسائل ہیں ان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اسلام سمجھ آ جائے گا. کہتے ہیں پھر فرض ہوئی ہے تمہارے پاس کہ وہ سامنے سے نہ بھاگیں. ٹھیک ہے, کون نہ بھاگیں, پورا پڑھ لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ حکم دیتا ہے کہ مومنین کفار کے سامنے پیٹھ نہ پھیریں, بنڈ نہ پھیریں. یہ اس امر کی شرط مقید ہے کہ مومنین کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 2 مثل تک ہو, یعنی 2 ٹائمز تک ہو, تب مومنوں کا لشکر مشرکین کے ایسے مقابلے میں ہو جس کی تعداد مومنوں سے دگنا تک ہو. یعنی کہ اگر 50 مومن ہیں اور نون مومن 100 ہیں, اس وقت تک مسلمانوں نے بنڈ دکھا کے نہیں بھاگنا. یہ دیکھیں, پس جو 2 کے مقابلے میں بھاگا تو وہ بنڈ دکھا کے بھاگنے والا شمار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر 2 سے زیادہ ہوں اور جو کوئی 3 کے مقابلے سے بھاگا تو وہ لشکر سے بھاگنے والا نہیں ہوگا. اگر 3 سے زیادہ ہوئے, 3 یا 3 سے زیادہ ہوئے, 2 سے زیادہ ہوئے تو آپ پیٹھ دکھا کے بھاگ سکتے ہیں. انڈیا کے اندر ابھی مسلمان جو ہیں وہ ہندو پاپولیشن کا 1/2 نہیں ہوئے ہیں, وہ 1/2 نہیں ہوئے ہیں, لہذا وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ سکتے ہیں, جو کہ وہ کرتے ہیں. یہ تفسیر ہے, لیکن اس کی تفسیر کو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اب قرآن میں آتا ہے, اللہ نے پہلے کہا کہ تم نے 1/10 کے اوپر گیم ڈالنی ہے. اے نبی, ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی, لوگوں کو لڑائی کرنے کی ترغیب دیں. اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 100 پہ, اور کفار کے 1000 افراد پہ تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اللہ نے پہلے 1/10 کی گیم ڈالی کہ ایک مسلمان 10 مسلمانوں پہ غالب آئے گا, لیکن مسلمان نے کہا ڈر گئے. تفسیروں میں اگر ہم اس آیت کی جائیں گے تو مسلمان ڈر گئے, پاگل ہو گیا اللہ, ایک بندہ 10 کا مقابلہ کیسے کرے گا, پاگل ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, سوری 5 کا, سوری مائی بیڈ, 20 100 پہ ہے, 10 نہیں ہے, 20 100 پہ ہے, 5 1/5. تو اگر آپ 1/5 ہوں گے, 1/5 ہوں گے, تو اللہ نے کہا تم غالب آؤ گے. لیکن مسلمان نے کہا اللہ تو پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہے, ہم 1/5 پہ کیسے غالب آئیں گے, 20 بندے 100 کو کیسے ماریں گے. اللہ نے اگلی آیت بھیج دی, نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہلو تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے, اوکے. اب اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے, تمہارا بوجھ ہلکا کر دی ہے. اللہ کے علم میں ہے تمہارے اندر کمزوری ہے, تم لوگ ویک ہو. ایک مسلمان 5 کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, یعنی ایک بندہ 2 کے اوپر, یعنی 50 100 کے اوپر اور 100 200 کے اوپر. تو جب تک انڈیا میں, جب یہ کہتے ہیں نا میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے, قرآن کی روح سے اگر یہ 50% کے قریب ہو جائیں تو یہ مدنی دور میں ہیں. اب یہ لڑائی سے نہیں بھاگ سکتے ہیں. اب یہ اگر پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے تو ان پر اب اللہ کا عذاب ہوگا. دیکھیں ابھی میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا, میں نے ابھی آپ کو تفسیر صرف اس لیے دکھائی تھی کہ ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے تفسیر دکھائی تھی میں نے, کہ لشکر سے بھاگنے کا جو کانٹیکسٹ ہے چیپٹر نمبر 8 کے آیت نمبر 15 کے اندر, وہ کس وقت پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ ہر وقت امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مثلا اس وقت مسلمان انڈیا کے اندر 20% ہیں تو وہ لشکر سے بھاگ سکتے ہیں, اوفینسو ہو ڈیفینسو ہو وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر اوفینسو معنوں میں تو وہ بھاگ ہی رہے ہیں, وہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں جی ہم اوفینسو لڑائی نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, ہم نے نہیں کرنی, بھاگ رہے ہیں نا, پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہیں لڑائی سے, چونکہ وہ 20% سے کم ہے ابھی. جب یہ لوگ 40% کے قریب آ جائیں گے, میں نے کئی دفعہ کہا تھا 35-40% ہو جائیں تو یہ تقریباً 1:2 کی ریشو میں آ جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے, 50% ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 100% 50% ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ان کو بھی پتا ہے کہ ہر نون مسلم اٹیک کرنے نہیں آ رہا,
تو اٹیکر کے اوپر انہوں نے 50% کی کوانٹٹی جج کرنی ہے. اسی لیے یہ آج کل جو نعرے لگاتے ہیں وہ 30% پاپولیشن کے لگاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 60% جو باقی 70% رہ جائے گی, 70 کی 70 نے نہیں آنا لڑائی کے لیے. تو اللہ نے ان کو 1:2 کی ریشو پہ لڑنے کا کہہ دیا ہوا, ٹھیک ہے. تو نو میٹر وٹ دے ڈو, دے ول کیپ ڈوئنگ دس انٹل دے ول کم ٹو اے لیول جو ان کا لیول ہے. اب نفیس پاکستان سے ہے, وہاں پہ 97% مسلمان ہیں, وہ کہہ سکتا جو یہ کہہ رہا ہے. جو باقی 2 بیٹھے ہیں وہ انڈیا سے بیٹھے ہیں, وہ رو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے رونا ہے. دس از وٹ اسلام از ان ایسنس. جی فیضو بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں بیفور آئی موو فارورڈ ناؤ؟ بالکل لالا جی, یہ جو دونوں آیتیں ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی آیت کو ترنت منسوخ کر کے دوسری آیت لا رہے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپ کو چڑھا دیا 1 5 کے برابر, 5 یا 10 کے برابر, 5 اور اس کے بعد 1 2 کے برابر. تو دیکھیں اللہ کو غیب کا علم بھی نہیں ہے. اللہ میں دیکھیں چنے کے جھاڑ پہ چڑھانا اسی کو کہتے ہیں. اوکے جی, اب ہم آگے چلنے سے پہلے کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. اور میں